Praise the Lord. Good evening to all of you. Once again, it's a joy, it's a very happy moment. Seeking God's word and meditating his deeds. ప్రియ దేవుని బిడ్డలకు యేసు ప్రభు నామములో వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ మధురమైన సమయం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ మధురమైన సమయంలో ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించి ఆయన క్రియల విషయంలో మనం తెలుసుకోవడం ఎంతో భాగ్యము, ఎంతో ధన్యత అని మరి నేను భావిస్తున్నాను. అది దేవుని వాక్యంలోనే అలా రాయాలి. Last time we found, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who healed, who has forgiven your iniquities. పోయిన వారం ప్రియులరా మనం నేర్చుకున్న ఒక సత్యం ఏంటంటే, నా ప్రాణమా యెహోవాను సమర్పించును, నా అంతరంగమును సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధనామమును సమర్పించును, ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరవద్దు, ఆయన నీ దోషములను క్షమించువాడు, నీ పాపాలను క్షమించువాడు. మన పాపాలు ఒప్పుకున్న వెంటనే దేవుడు మన పాపాలు క్షమిస్తాడు. పోయినసారి మనం నేర్చుకున్నాం, నా పాపంలో సముద్రం యొక్క అగాధంలో నువ్వు పడేసావు. ఇంకొక భక్తుడు అంటాడు, నాయన నువ్వు నా పాపంలో నీ వీపు వెనక పడేసావు ప్రభు. దావీదు భక్తుడు అంటాడు, పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో అంత దూరం నేను మీ పాపములను తొలగించాను అంటాడు. యెషయా గ్రంథంలో దేవుడే అంటాడు, మీ పాపములు ఎర్రగా రక్తం వలె ఉన్నా వాటిని తెల్లగా హిమం వలె నేను మారుస్తాను. మన పాపాలు మనం ఒప్పుకొనినప్పుడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు కనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనకు పవిత్రులుగా చేస్తాడు. దాని తర్వాత మనం నేర్చుకున్న మన పాపాలు, నేను పాపము చేయలేదని అనుకుంటే మనల్ని మనమే మోసము చేస్తున్నాం. Last week we found that God is God who forgave our sins. He says in one place, I have thrown your sins at the depth of the sea. Another servant of God says, Lord, you have thrown all my sins at your back, O Lord. You will not remember them again. Another servant of God says, as east is far from the west, you have removed my transgression so far from me. Then Isaiah, the great saint, his prophet, he says, though your sins are red like scarlet, I will make them as white as snow. We found in 1 John chapter 1 verse 7, 8 and 9, if we say we have not sinned, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 10 it says, if I say I have no sin in me, I make God a liar and the truth will not be in me. Rather, 9th verse it says, if we confess our sins, He is just to forgive our sins and cleanse us from all the unrighteousness. This is what we have learned last time. నీ పాపాలను ఒప్పుకున్నాను, నీ యొక్క పాపాలు ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు నీ పాపాలు క్షమించడమే కాకుండా మరలా ఆ పాపాలను ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడు అంటారు. So today what we are going to learn, the same verse it says, Psalm 103 verse 3. Psalm 103 verse 3 it says, who has healed all your diseases. 103వ కీర్తన 3వ వచనంలో ఆయన నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు. తర్వాత నీ సంకటములు అంటే ఇక్కడ రోగాలన్నీ కుదుర్చువాడు. ఇంగ్లీష్లో ఏముందంటే he who heal all your diseases, మన సంకటములన్నీ కుదుర్చువాడు. ఇప్పుడు పోయిన వారము మనం నేర్చుకున్నది మన పాపాలు క్షమించాడు ఇంటర్నల్, బట్ ఇక్కడ ఆయన మన రోగాలను స్వస్థపరచువాడంట. Last week we learned he is going to forgive our sins. He already done that. Now here today we learn who heals all your diseases.
నేను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. నీ రోగాలు, నీ గాయాలు, నీ యొక్క బలహీనతలు, నీ యొక్క సిక్నెస్ తొలగించేది నేనే అని దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది. God not only forgave our sins, He also wanted to heal our sickness. He has cleansed us. He has purified us from our sickness. That's what Bible is teaching. మన అపరాధములను ఆయన క్షమించాడే కాకుండా పిల్లరా, మన పాపాలను, మన రోగాలను ఆయన స్వస్థపరిచి మనకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చినవాడు ఆయనే. So one fact I have realized, though there are many doctors, though there are many hospitals, though there are many nurses, though there are many medicines, though there are so many things, ultimately it is the Lord who healed me from all this by giving all these things to me. Very few of us realize that it is God who healed our sicknesses. It is God who has given us good medicine. It is God who made us perfect from head to foot. It is God ultimately is the purpose of our healing. How wonderful it says, who forgave all your sins, who healed all your diseases. God is a God, not only He has forgiven our sins, also He has healed us physically. I'll show some references how God will take control of us when we accept Jesus Christ. మనం యేసు ప్రభువును మన సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించిన వెంటనే దేవుడు మన తండ్రిగా మారడమే కాకుండా మన ప్రతి అవసరతలు ఆయన తీరుస్తాడంట. That's what Bible is telling. There is one place, there is one verse that says, Exodus chapter 15 verse 26. Nirgamakanam, second book, Genesis, Exodus. Second book of the Bible, Exodus chapter 15 verse 26. Yes. Sadhuchi. And said, if thou wilt delighted hearken to the voice of the Lord, thy God, and wilt to that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth you, or heals you. Okay, sir. Telugu? నీ దేవుడైన యెహోవా శ్రద్ధగా విని, నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని, ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి, ఆయన ఆజ్ఞకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి, ఆయన ఆజ్ఞలకు, ఆయన కట్టడలకు లోబడి దాన్ని అనుసరించి నడిచినట్లయితే, నేను ఐగుప్తులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏది నీకు రానియను. ఐగుప్తులకు కలగజేసిన రోగంలో ఏది రాని, ఒకవేళ బై మిస్టేక్ అది వచ్చింది అనుకోండి, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. ఇట్ ఈస్ హై హూ హీల్స్ యూ. నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అని నీ దేవుడనే యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని, నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆజ్ఞల ప్రకారం నువ్వు జీవించి అంటే, ఐగుప్తుల మీదకి రప్పించిన ఏ తెగుళ్ళు, ఏ వ్యాధి, ఏ రోగం నేను నీ మీదకి రప్పించను. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ అవి వచ్చినాయి అనుకోండి, దాటి నుంచి వాటి నుండి ప్రభు అంటాడు, నేను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. ఐఎమ్ ద లార్డ్ దట్ హీల్స్. Though we go to doctor, though we take a medicine, though we go to hospital, though we too take advice of many doctors, it is not the doctor who is going to give us life. It is not doctor who is healing us. It is not doctor who is going to give us total cure. It is God who is going to put that thought into this doctor, and those doctors will listen God's word, God's voice, and they will start treating me. My sickness will disappear. I will become a healthy and perfect person. It is very difficult
in the world to live without any sickness. We all are having some or the other sickness, some or the other weakness. Some people are suffering with diabetes. Some people are suffering with BP, high blood pressure. Some people are suffering with thyroid, obesity. For those people, Bible says, God is telling, I am there to heal you. I am the Lord that heals you. ఆస్తమా, ఈ యొక్క షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ప్రియులరా సిక్కున్నట్లయితే ప్రభు అంటాడు, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. Verse 27, you read same Exodus 15:26. నిర్గమకాండము 15:27 చదువుదాం ప్రియులరా. After leaving Mara, the Israelites traveled on the oasis of Elim, where they found 12 springs and 70 palm trees. They camped there beside the water. Okay. తెలుగులో తరువాత వారు ఏలీమునకు వచ్చారు. అక్కడ 12 నీటి బుగ్గలను 70 ఈత చెట్లను చూశాను. 70 ఈత చెట్లను చూశాను. వారు అక్కడనే ఆ నీళ్ళ యొద్ద దిగిరి. It is God who brought them to that place where there are springs of water, where there are trees. ప్రియులరా, ఇక్కడ దేవుడే వాళ్ళని అక్కడికి తెచ్చి వాళ్ళని స్వస్థపరిచాడు అనే మాట మనం గమనిస్తాం. నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం జీవించి ఆయన దృష్టికి న్యాయమైన చేసి నువ్వుంటే నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. నీకు ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా, ఐగుప్తుల మీదకి రప్పించిన రోగులు తెగులు నేను రానియకుండా నిన్ను స్వస్థపరుస్తాను అని దేవుడు తన బిడ్డలకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ప్రియుల సిక్కున్న వాళ్ళు కొంతమంది సేవకుల ద్వారా ప్రార్థన చేయించుకుంటారు, కొంతమంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళి బాగవుతారు. అల్టిమేట్లీ వెదర్ దే గో టు హాస్పిటల్, వెదర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ అండ్ ప్రేస్ ఫర్ దెమ్, దట్ డజంట్ మ్యాటర్. దట్ పర్సన్ ఈస్ అలైవ్, దట్ పర్సన్ ఈస్ హెల్దీ, దట్ పర్సన్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ ఆర్ నో. దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్. నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవా నేనే. ఐగుప్తుల మీదకి రప్పించిన తెగులను రానివ్వను. చైనీస్ మీదకి వచ్చిన ఆ రోగాన్ని నేను మీ మీదకి రానివ్వను. That's what it means to say. Maybe rest of the world may be suffering who don't know Jesus Christ, but Bible says it is God who is healing you and me. It is God who is going to heal you and me. That's what he says, who healed all your diseases. నీ సంకటములను కుదుర్చువాడు ఆయన్నే, నీ రోగాలను స్వస్థపరచువాడు ఆయన్నే. మనం ఏం చేసుకోలేము ప్రియులారా, మనం స్వస్థత ప్రకటించుకోలేము. We cannot pronounce healing to ourselves. We need elderly person. నీ దేవుడైన యెహోవా శ్రద్ధగా విని నేడు ఆయన ఆజ్ఞాపించు మాటల ప్రకారం నువ్వు జీవిస్తే ఐగుప్తుల మీదకి రప్పించిన ఈ తెగులు నేను మీ మీదకి రప్పించను. దాని తర్వాత అంటాడు, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. ఎంత హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా, ఎంత మెడిసిన్ తీసుకున్నా, ఎంత డాక్టర్ కేరింగ్ ఉన్నా, ఎంత నర్సింగ్ ఉన్నా, ఇక్కడ వాక్యం ప్రకారము అవన్నీ జరగడం మంచిదే. కానీ దాని వెనక ఉండి నిన్ను స్వస్థపరిచి నార్మల్గా ఇంటికి పంపేది నేనే. నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. God is speaking with Moses. Moses, I will heal you. I will heal all these Israelites. I will deliver them from every sickness, every weakness, every diseases. ప్రతి రోగం నుండి, ప్రతి వ్యాధి నుండి, ప్రతి బలహీనత నుంచి వీరిని స్వస్థపరచేది నేనే. You see, sickness comes, weakness comes, ultimately it is God who is going to heal us.
God is there to heal you and me. Many times I fell sick. Many times my family members fell sick. Immediately within 1 or 2 days, they are back to the track. మా కుటుంబస్తులు, నా భార్య, పిల్లలు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం 1-2 రోజులు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతారు. తర్వాత దేవుడు వాళ్ళని స్వస్థపరిచి వాళ్ళు ఉండే స్థలంలో వారిని కంఫర్టబుల్గా ఉంచుతారు. అందుకే దేవుని వాక్యం రాయబడింది కదా, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. నీ వ్యాధి, నీ రోగాలు, నీ బలహీనతలు, నీ యొక్క తెగుళ్ళు తొలగించేది నేనే. ఏదో మంచి బెస్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయాము, అందుకే ఇక్కడ ట్రీట్ చేశారు, మేము బాగైనామా అనుకోవద్దండి. We should not think because we went to big hospital, we have spent a lot of money, I am back home. Here Bible says, it is God who kept you healthy. It is God who is going to heal you. God is a God who heals His children. మనను స్వస్థపరచు యెహోవా ఆయన. నీ రోగాలన్నీ కుదుర్చువాడు. ఇంగ్లీష్లో who heals all your diseases. నీ ప్రతి వ్యాధి, ప్రతి రోగం నుంచి స్వస్థపరిచేది నేనే. I am the Lord. I am going to heal you from every sin, from every weakness. Please turn with me Psalm 107 verse 20. కీర్తనలు 107వ అధ్యాయం 20వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందాం ప్రియులారా. Psalm 107 verse 20. 107వ కీర్తన 20వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందాం. Yes. He sent out His word He sent out His word and healed them, and healed them. snatched them from the doors of death. Snatched them from the doors of death. It's Telugu. ఆయన తన వాక్కును పంపి ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను. వారిని బాగు చేసెను. ఆయన వారు పడిన గుంటలో నుండి వారిని విడిపించెను. ఆయన వారు పడిన గుంటలో నుండి వారిని విడిపించెను, తప్పించెను. వాట్ అ వండర్ఫుల్ వర్స్. ఆయన తన వాక్కును పంపి అక్కడ బాగలేనందరినీ బాగు చేశాడంట. ఆయన గాయపడ్డ హస్తాలతో మనల్ని ముట్టి ఇంకా ఆయన మనలో స్వస్థపరుస్తాడంట, ఆదరిస్తాడంట. మీ దేవుడైన యెహోవా నేనే, స్వస్థపరచువాడను నేనే. ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను. వారు తెలవక పడిన గుంటలో నుండి వారిని లేవనెత్తెను. మనం ఈ లోకంలో ప్రియులరా ఎన్ని మందులు, ఎంత మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా తీసుకోవాలి, తప్పేం లేదు. తర్వాత విల్ కమ్ టు దిస్ పాయింట్, తీసుకోవాలి. కానీ అల్టిమేట్ గా ఆ మందులు తీసుకున్నప్పుడు, లేకపోతే హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు, ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం స్వస్థపరిచింది ఎవరయ్యా అంటే మన డాక్టర్లు కాదు, మన హాస్పిటల్స్ కాదు, మన నర్సెస్ కాదు, మన వైద్యులు కాదు. ఎవరంట? దేవుడు తానే. నువ్వు ఆయనకు తాను గొప్పగా అప్పగించుకున్నావు కాబట్టి, మనం దేవునికి అప్పగించున్నాం కాబట్టి నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అని చెప్పడమే కాకుండా ఆయన రోగులను స్వస్థపరిచాడు. ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను. వారు పడిన గుంటలో నుండి వారిని లేవనెత్తెను. I am the Lord that heals you. Please turn with me Isaiah 53 verse 5. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయం 5వ వచనం ఒకసారి చూసుకోండి. ఎవరొకరు చదవండి. But He has wounded for our transitions. Our transgressions. He was buried for our iniquities. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. The chastisement of the peace was upon Him. And with His stripes we are healed. With His stripes we are all healed. Yes. మన అతిక్రమములను బట్టి అతను గాయపరచబడెను. మన అతిక్రమములను బట్టి
అతడు గాయపరచబడెను. యేసుక్రీస్తు గాయపరచబడ్డాను. మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను. మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను. మన సమానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను. చెప్పండి ఇదే వచ్చిన చదువునా. మన అతిక్రమములను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను. మన అతిక్రమములను బట్టి ఆయన గాయపరచబడెను. మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను. మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను. మన సమాధానమైన శిక్ష అతని మీద పడెను. అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. అల్టిమేట్ గా మనకు కలిగే స్వస్థత ఎక్కడ అంటే ప్రియులారా, ఆయన పొందిన గాయాల చేత మనకు స్వస్థత కలిగింది. We were healed by his stripes. We are healed by his stripes. There are many references in the Bible. Bible says God has healed us. God sent his word and healed us. God touched and healed us. Though we go to hospitals, though we take medication, though we consult doctors, though we do some exercises, it is ultimately God who is going to heal us. So he is the one who has forgiven all our diseases, who is removed all our he is the one who has forgiven all our sins, transgressions. At the same time, it is he who is going to heal all our diseases. Please tell me one more verses in the Bible, one more reference in the Bible. Jeremiah 17 verse 14. ఇర్మియా గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 14వ వచనం. Jeremiah 17 verse 14. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, O Lord, and I shall be saved. For you're my praise. యెహోవా, నీవు నన్ను స్వస్థపరచుము, అప్పుడు నేను స్వస్థత నొందెదను. నన్ను రక్షించుము, నేను రక్షింపబడుదును. నేను నిన్ను స్తోత్రించుటకు నీవే కారణభూతులవు. Once again, let me read. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, O Lord, and I shall be saved. For you're my praise. యెహోవా, నీవు నన్ను స్వస్థపరచుము, అప్పుడు నేను స్వస్థత నొందెదను. నన్ను రక్షింపుము, నేను రక్షింపబడుదును. నేను నిన్ను స్తోత్రించుటకు నీవే కారణభూతుడు. Lord, if you don't heal me, I will not be healed. If you don't save me, I shall not be saved. యెహోవా, నీవు నన్ను స్వస్థపరచకుంటే నాకు స్వస్థత కలగదు. నాకు నీవు విడుదల ఇవ్వకుంటే ప్రభువా, నాకు విడుదల దొరకదు. నువ్వు నన్ను రక్షించకపోతే నన్ను రక్షించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, లేరు. Ultimately, it is God who is going to heal all our sickness. It may be small fever, it could be small cold, cough. I believe with all my heart. నా హృదయపూర్వకంగా నేను నమ్ముతున్నాను ప్రియులారా, అది చిన్న జ్వరమే కానివ్వండి, చిన్న జలుబు కానివ్వండి, దగ్గు కానివ్వండి, దేవుడు స్వస్థపరుస్తేనే మనకు ఆ స్వస్థత. మనం మందులు తీసుకోవచ్చేమో ప్రియులారా, మనం మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి, తప్పేం లేదు. ఆ విషయాన్ని కానీ మనం ధ్యానించుకుందాం. కానీ అల్టిమేట్ గా మనల్ని స్వస్థపరిచేది దేవుడే, యెహోవానే అని దేవుని వాక్యం మనకు తెలుసు. నువ్వు నన్ను స్వస్థపరచు, నాకు స్వస్థత కలుగుతుంది. నువ్వు నన్ను రక్షించు, నాకు రక్షణ కలుగుతుంది. నువ్వు నన్ను విడిపించు, నాకు విడుదల కలుగుతుంది. నీవు నన్ను విమోచించు, నాకు విమోచన కలుగుతుంది. యు హీల్ మీ, ఐ షల్ బి హీల్డ్. యు టచ్ మీ, ఐ విల్ బి హీల్డ్. యు డెలివర్ మీ, ఐ షుడ్ బి డెలివర్డ్. Because this body made by God, He has designed our body. మన శరీరాలను, మన అవయాలను తీర్చిదిద్దినవాడు ఆయన్నే ప్రియులారా. ఏది ఎక్కడ ఉండాలో ఆయన నియమించిన వాడు,
ఆయనకు తెలుసు ఏ బాడీలో, ఏ శరీరంలో ఏ అవయవం ఎక్కడ ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుందో. In our body there is acid. Can you imagine? In our body there is iron. In our body all kinds of liquids are there. మన శరీరంలో ప్రియులరా ఇనుము ఉందంట. మన శరీరంలో యాసిడ్ ఉందంట. మన శరీరంలో అన్ని రకాల ద్రవ పదార్థాలు ఉన్నాయంట. God always shows He is healed. When I was sick, I went to hospital. Sometimes God healed me without going to hospital. Sometimes He sent me hospital and healed me from hospital. కొన్నిసార్లు నాకు అనారోగ్యం కలిగినప్పుడు దేవుడు తానే నన్ను ముట్టి స్వస్థపరిచాడు ప్రియులరా. కొన్నిసార్లు దేవుడు నన్ను ఒక హాస్పిటల్కు పంపి ఆ హాస్పిటల్లో నాకు స్వస్థతను అనుగ్రహించి ఆయన నన్ను మళ్ళా ఇంటికి పంపించాడు. డూ యూ థింక్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ నాట్ గాడ్స్ విల్? హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళడం దేవుని చిత్తం కాదంటారా? తప్పండి. మనం హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాలి. God is the one who gave wisdom to doctors. God is the one who created this wonderful science, this medical, this surgeries, this operations. దేవుడే ఈ వైద్యాన్ని సృష్టించిన వాడు ప్రియులుగా. దేవుడే ఈ డాక్టర్లకు జ్ఞానం ఇచ్చిన వాడు. దేవుడే ఈ యొక్క వైద్యులను సృష్టించిన వాడు. ఆ మందులను సృష్టించిన వాడు. మన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఈవెన్ జీసస్ సెడ్ ఎ సిక్ మ్యాన్ నీడ్ ఎ ఫిజిషియన్. యేసు ప్రభు చెప్పాడు, రోగం ఉన్న వాడికే వైద్యుడు అవసరము. వైద్యుడు అవసరం. జీసస్ గేవ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. యేసుక్రీస్తు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడు. A man was wounded and he was lying on the road with the bleeding. One man came and he mixed oil and wine and he applied to his body. ఒక వ్యక్తిని దొంగలు పట్టుకుని కొట్టి దారిలో వదిలేసినప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తి ఆ సమరయుడు ఆ మార్గాన్ని వచ్చి అతన్ని చూసి ద్రాక్షరసము నూనె రెండు కలిపి అతని గాయాలకు ఫస్ట్ ఎయిడ్, ప్రథమ చికిత్స, అతని యొక్క గాయాలకు ఆ యొక్క నూనె ద్రాక్షరసాన్ని ప్రియులుగా ఆయన అప్లై చేసి తర్వాత డాక్టర్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. లూక్ వాజ్ అ డాక్టర్, మెడికల్ డాక్టర్. లూకా ఆయన ప్రియులరా ఈ యొక్క వైద్యుడు. అమేజింగ్. గాడ్స్ వేస్ ఆర్ సో అమేజింగ్. దేవుని క్రియలు, దేవుని మార్గం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయంట ప్రియుల. మనం తలంచలేం, మనం ఊహించలేం, అంత గొప్పగా ఆయన క్రియలు ఉంటాయి. అందుకే ఆయన స్వస్థపరచువాడు. ఇంకొక స్థలంలో రాయబడింది, మనల్ని గాయపరచువాడు ఆయననే, మనల్ని స్వస్థపరచువాడు ఆయన. In one place it's written, it is He who is going to wound us and it is He who is going to heal us. If He knows how to wound, also He should know, He also knows how to heal. మనకు రోగాలు రావడం చాలా సామాన్యమైన ప్రియులారా. మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి రోగాలు రావస్తుండొచ్చు, బలహీనతలు రావచ్చు, మనం అనుకోని వ్యాధులు మనకు రావచ్చు. మలేరియా, డెంగ్యూ, ప్లేగ్, స్పానిష్ ఫ్లూ, కరోనా వైరస్, ఇవన్నీ మనం భూమి మీద ఉన్నాం కాబట్టి కొన్ని విపత్తులు మనకు వస్తుంది. బట్ బైబిల్ సేస్, కానీ చివరికి దేవుని వాక్యం చదివిస్తుంది, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేను. అంటే ప్రభు అంటున్నాడు, నిన్ను స్వస్థపరచుని వాడిని నేనే. దేవుడు నోరు తెరిచి చెప్పి మాట్లాడటం చాలా తక్కువ, దాంట్లో ఇదొక మాట, నిన్ను స్వస్థపరిచేది నేనే. అందుకే ఎప్పుడైనా సిక్కున్నప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళక ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని చేతికి మనం అప్పగించుకుని మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఎంత బాగుంటుంది. When we are sick, before proceeding to a doctor or a hospital, it's always good that we pray and we go to hospital.
For my bypass surgery, every moment we used to pray and proceed. నా బైపాస్ సర్జరీ అప్పుడు ప్రియురా ప్రతి దానికి మేము ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళేవాడు. Whenever my daughter is sick, we pray and go to hospital. Whenever my son, my wife is sick, we pray first, then we go to hospital. So nothing wrong going to hospital, nothing wrong taking medication, nothing wrong consulting doctors. వైద్యులను సంప్రదించడంలో తప్పేం లేదు ప్రియులరా, వైద్యం తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదు ప్రియులరా, ఔషధం లేకుంటే మందులు తీసుకోవడంలో ఎలాంటి తప్పులు లేవు ప్రియులరా. మరి మనం ఇప్పుడు ప్రశ్న అడగొచ్చు, మరి కొంతమంది చెప్తున్నారే మనం మందులు తినకూడదు, మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళకూడదు, దేవుడే స్వస్థపరుస్తాడు అంటున్నారు కదా అని బోధిస్తున్నారంటే వాళ్ళ విశ్వాసం వాళ్ళకి అంత నమ్మకం ఉండి దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు, నాకు మందులు వద్దనుకుంటే వాళ్ళని నన్ను తీసుకునివ్వండి, హాస్పిటల్కి వెళ్లకుండా ఉండనివ్వండి. కానీ నువ్వు నేను దేవుడు మనకు తెలివి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం మందులు తీసుకున్న మాత్రాన విశ్వాసం లేదని అనలేము. హాస్పిటల్స్ వెళ్ళిన మాత్రాన మనం ప్రియులరా మనకు విశ్వాసం లేదని మనం అనలేము. అట్లా దేవుడి మీద విశ్వాసం ఉంచి మందులు తీసుకోకుండా ఉన్న వాళ్ళలో కొంతమందిని దేవుడు స్వస్థపరిచాడు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బట్టి. అట్ ద సేమ్ టైం మందులు తీసుకోకుండా దేవుడి మీద భారం వేసిన వాళ్ళు కొంతమంది అలాగే చనిపోయారు కానీ ప్రియులు. మరి అక్కడ దేవుడు స్వస్థపరచలేదా లేకుంటే వీళ్ళ విశ్వాసం బాలేదా అది మనకు తెలియదు. నేను 99వ సంవత్సరం 1999 నేను బెంగళూరు నుంచి ప్రియులరా హైదరాబాద్కి వచ్చాను. అప్పుడు నేను మారేడుపల్లిలో ఉండేవాడిని. అక్కడ ఒక వ్యక్తికి చరణ్ అని అతనికి టీబీ ఉండే, అతను ఒక సిలోన్ పెంటికోస్ చర్చ్కి వెళ్తుండే. ఆయన ప్రియులరా కనీసం ఒక 6 నెలల వరకు మందులు తీసుకోలేదు, డాక్టర్ చూడలేదు, చనిపోయాడు. సో we can go to hospitals, we can take medicine, we can believe in God, we can trust in God for healing. అల్టిమేట్ గా మనం ఇంట్లో ఉన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా మందులు తీసుకున్నా మందులు తీసుకోకుండా అల్టిమేట్ గా మనల్ని స్వస్థపరిచేది దేవుడే. మనల్ని సృష్టించి మందులు కాదు, మనల్ని సృష్టించింది డాక్టర్లు కాదు, మనల్ని సృష్టించింది సైన్స్ కాదు, మనల్ని సృష్టించింది దేవుడు. సో కాబట్టి మనల్ని స్వస్థపరిచేది కానీ ఆయనే స్వస్థపరచాలి, మనకు హీలింగ్ చేయడం కానీ ఆయన్నే హీలింగ్ చేయాలి. ఈ విషయాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్లీజ్ ఇంకొక వాక్యం చదువుకుందాము. కీర్తనలు 30వ అధ్యాయం, Psalm 30:2. కీర్తనలు 30వ అధ్యాయం 2వ వచనం. బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ చాప్టర్ 30:2. Yes, Mukesh, loudly. O Lord, my God. O Lord, my God. I cried to help. I cried to you for help. I cried to you for help. And you restored my health. And you have restored my health. Very good. చదువు. యెహోవా నా దేవా, యెహోవా నా దేవా, నేను నీకు మొర్రపెట్టగా నీవు నన్ను స్వస్థపరిచితివి. నీవు నన్ను స్వస్థపరిచితివి. ఇక్కడ హీలింగ్ గురించి రాయబడింది, స్వస్థత గురించి రాయబడింది. God is healed a person here, and that person is telling, testimony. When I cried unto Lord for my healing, it is God who healed me. Probably it could be David. Don't you think that's our testimony? మన సాక్ష్యంగానే అలాగే లేదా ప్రియులరా? మనకు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని ప్రార్థించలేదా? నేను హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు నేను కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేసేవాడిని, ప్రభువా నాకు సాయం చేయండి, నన్ను స్వస్థపరచండి. దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు ప్రియులు. అది నా జీవితంలో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. నేను యెహోవా నీ యుద్ధ సాయం కోరినప్పుడు నువ్వు నన్ను స్వస్థపరిచావు. Psalm 41:3 and 4. కీర్తనలు 41వ అధ్యాయము
3-4 అక్షరాలు చదువుకుందాం ప్రియులరా. The Lord nurses them when they are sick. The Lord nurses them when they are sick. And restores them to health. And restores them to the health. Okay, చదువునా తెలుగులో? రోగాశయం మీద అంటే రోగ పడక మీద యెహోవా వారిని ఆదరించును, రోగము కలుగగా నీవే వారిని స్వస్థపరచుదు. ఎంత చక్కటి మాట. You nurses when he was sick, on his sick bed. Now who is the nurse here? God is the nurse here. Nurse means caring. Nursing means taking care. Nurses means not ladies. Kada? Not sisters. Nursing means taking care. It could be male person, it could be female. నేను రోగ పడక మీద ఉండగా నన్ను ఆదరించింది నువ్వే, నన్ను చూసుకున్నది నువ్వే, అండ్ చివరికి నన్ను స్వస్థపరిచింది నువ్వే. అందుకే ప్రియులరా, దేవుని వాక్యంలో రాయబడి యాకోబు పత్రికలో మీలో ఎవడైనా రోగి ఉన్నట్లయితే సంఘపు పెద్దలను పిలిపించుకోవాలి. వాళ్ళు వచ్చి ప్రభు నామంలో అతనికి నూనె రాసి ప్రార్థన చేయాల. అప్పుడు విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచు. When I am sick, I should call the elders of the church. They will come, they will apply the oil, and they will pray for the sick person. Then Bible says the Lord will heal that sick person. Jesus healed many people. John is writing, if I write all the things, all the miracles Jesus did, the books in the world will not be sufficient. యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాలన్నీ ఒకటొకటిగా రాస్తే ఈ భూమి మీద ఉన్న పుస్తకాలన్నీ సరిపోవంట. అంతమందిని ఆయన స్వస్థపరిచాడు, అంతమందికి ఆయన బాగు చేశాడు, అంతమందికి ఆయన విడుదల ఇచ్చాడు. జీసస్ హీల్డ్ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ సిక్నెస్. జీసస్ హీల్డ్ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ డిజీజెస్. వాళ్ళ రోగాల నుండి, వాళ్ళ వ్యాధుల నుండి, వాళ్ళ యొక్క స్వస్థలను స్వస్థపరిచాడు. When Miriam was full of leprosy, Moses prayed, said, Lord, forgive Miriam, heal her disease, heal her leprosy. మిరియం ప్రియులరా, కుష్ఠరోగంతో ఆమె నిండి ఉన్నప్పుడు మోషే ఆమె కొరకు ప్రార్థించాడంట. ప్రభువా, ఈమె యొక్క రోగాన్ని స్వస్థపరచమన్నప్పుడు యెహోవా ఆమె రోగాన్ని, ఆమె కుష్ఠును తొలగించాడు. When Abraham prayed for King Abimelech, God healed Abimelech and all his household. అబ్రహాము అబిమెలెకు రాజు గురించి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆయనను స్వస్థపరిచి ఆయన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ విడిపించాడు. సో టుడే వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ ఈస్, నేను ఈరోజు ఏం చెప్పి ముగించాలనుకుంటున్నానంటే, మనకు రోగాలు రావడం సామాన్యం, మనము సిక్ కావడం సామాన్యం, కానీ మనల్ని స్వస్థపరిచేది కానీ ఎవరట? దేవుడే. మాకు స్వస్థతనిచ్చే దేవుడే. హాస్పిటల్కి వెళ్దాం, మందులు తీసుకుందాం, కానీ ప్రభు నందు విశ్వాసం మాత్రం ఎప్పుడు తొలగిపోనియకుండా మనము దేవుడు ఈ వాక్యము దీవించును గాక. ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు 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 అని సకల దూతల చేత పొగడపడుచున్న వాడా, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈరోజు మమ్మల్ని స్వస్థపరచువాడవు నీవేనని నాయన మీరు మాకు వాగ్దానం ఇచ్చినట్టుగా మేము నాయన చిన్నప్పటి నుండి ఈ రోజు వరకు మా జీవితాలను మేము గమనించి చూసినట్లయితే నాయన మమ్మల్ని స్వస్థపరిచింది మీరే. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, మేము సిక్ అయినప్పుడల్లా మమ్మల్ని స్వస్థపరిచింది మీవే. ఎన్నో లక్షల సార్లు మేము సిక్ అయి ఉంటాం, కానీ నువ్వే మమ్మల్ని స్వస్థపరిచావు ప్రభువా. అందుని బట్టి మేము నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా నిమిత్తం యేసయ్య శిలువలో చనిపోయి ఆయన పొందిన గాయాల చేత మాకు స్వస్థత కలిగినందుకే స్తోత్రం. దావీదు అన్నట్టుగా నన్ను స్వస్థపరచుము, అప్పుడు నేను స్వస్థతను పొందెదను. నన్ను రక్షించుము, అప్పుడు నేను రక్షింపబడదును.
నేను పడక మీద ఉన్నప్పుడు, నేను రోగ పడక మీద ఉన్నప్పుడు, నేను వ్యాధి పడక మీద ఉన్నప్పుడు యెహోవాయే నన్ను నర్సుగా ఉండి కాపాడాడు ప్రభువా, స్వస్థపరిచాడు. మిరియం కుష్ఠరోగంతో బాధపడుతున్నప్పుడు మోషే ప్రార్థించినప్పుడు అయ్యా మీరే కదా మిరియంను స్వస్థపరిచింది. అబ్రహాము ప్రార్థించినప్పుడు అబిమెలెకు రాజు యొక్క రోగాన్ని స్వస్థపరిచింది మీరే కదా. యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో మందిని ఆయన నోటి మాటతో స్వస్థపరిచాడు. మమ్మల్ని కానీ ప్రభువా, మా విషయంలో కానీ ఈరోజు మేము బతుకుండడం నువ్వు స్వస్థపరచడం వల్లనే కదా. ఎన్నిసార్లు నేను, నా భార్య, నా పిల్లలు నాయన మేమందరం సిక్ అయినప్పుడు మిమ్మల్ని మొరపెట్టినప్పుడు మీరే కదా మాకు స్వస్థతను అనుగ్రహించారు. మీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను ఆజ్ఞాపించు నాయన ఆయన మాటలన్నీ అనుసరించి నాయన ఆయన వాక్యం ప్రకారం జీవిస్తే ఐగుప్తుల మీదకి రప్పించిన ఏ రోగమును, ఏ తెగులు నేను మీ మీదకి రప్పించను, మిమ్మల్ని స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అన్నారు. కాబట్టి మేము నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మీ నామానికి ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇదిగో విన్న మేమందరం ఇక మీదట ఏ సిక్నెస్ వచ్చినా అల్టిమేట్గా మీరే మమ్మల్ని స్వస్థపరిచే వారిని మేము నమ్మి ముందుకెళ్ళి ఇక మీదట ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా, ఏ మందులు తీసుకున్నా, ఏ డాక్టర్తో కలిసినా, ఎవరితో మేము కన్సల్ట్ చేసినా ఫస్ట్ నీతో ప్రార్థన చేసి నీ సన్నిధిలో మేము మోకాళ్ళొంగి మా యొక్క ఔషధాలు మీకు చెప్పి మేము డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి భాగ్యాన్ని తాయించాం. థ్యాంక్ యూ ప్రభా. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును కీర్తించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము. ఆయన నీ యొక్క రోగము, నీ యొక్క దోషములను క్షమించువాడు, నీ యొక్క రోగములను, నీ యొక్క సంకటములను కుదుర్చువాడు. అవును నాయన, మా రోగాలను స్వస్థపరిచిన వాడు నీవే, మా పాపములను, మా అపరాధములను క్షమించిన వాడు నీవే. కాబట్టి మా జీవిత కాలమంతా మేము విశ్వసించి ముందుకెళ్ళి బట్టి ఎవరైతే వాక్యం వీక్షిస్తున్నారో, ఎవరైతే వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నారో, గమనిస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కానీ మీరు దీవించమని, వాళ్ళు విన్న వాక్యాన్ని వాళ్ళ హృదయాలలో అందరికీ ఒక మంచి విశ్వాసాన్ని కలిగించమని, ప్రతి ఒక్కళ్ళు విశ్వాస జీవితంలో ముందెళ్ళే భాగ్యం దయచేయమని, మా దేశం నుంచి, మా ప్రాంతం నుంచి ఒక కరోనా దేశం నా యొక్క తొలగించి అందరికీ విడుదల దయచేయండి. నాయన జస్టిన్ అబ్రహాం గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నాయన లారెన్స్ వాళ్ళ కుమారుడు ఆయన జ్వరంతో బాధపడుతుండగా ఆయనను మీరు ముట్టి స్వస్థపరచమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. మేఘనా గురించి ప్రార్థిస్తున్నాము. మీ చిత్తమైతే ఆమె చదువుకోవాలని, వేరే దేశానికి వెళ్ళాలని నాయన ప్లాన్ చేస్తున్న మీ చిత్తం ప్రకారం జరిగించి నాయన ముఖేష్, సన్నీ, ప్రిన్సి, మా పిల్లలందరూ తండ్రి నాయన చక్కగా చదువుకొని లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యేటువంటి ప్రతి యవనస్తులు నాయన నిన్ను నమ్ముకున్న ప్రతి యవనస్తులు నిరుత్సాహపడకుండా వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఒక మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకు మేము పెట్టి వాళ్ళ నాయన ఆ గురికి ముందెళ్ళే భాగ్యాన్ని దయచేయండి. అల్టిమేట్గా మా లైఫ్ సెటిల్ చేసేది కానీ మీరే ప్రభు. మా యొక్క భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి దాని ప్రకారం జరిపించండి. నీకే స్తుతి, నీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి, ఆమేన్. చివరికి మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, తన కుమారుడు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మిక సహవాసం ఇక్కడ చేరిన మనందరికీ ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలం తోడైన కాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.